setup of Minikube. So welcome to Kubernetes day 3. Okay, so in this class we'll be seeing about the practical of Kubernetes, practicals of Kubernetes, hands-on of Kubernetes. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து அப்படியே ப்ராக்டிக்கலா பண்ண போறோம். ஓகே, just last class I have just done the setup of Minikube. So இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'll start my setup. Okay, I'll start my setup. So I'll just type Minikube start to start my Minikube. So என்னோட Minikube start பண்ணிக்கிறேன். And Minikube is starting. See, my Minikube is running. Okay, my Minikube is running. Okay, so இப்போ scenario என்ன அப்படின்னா let's go to this whiteboard. See, my Minikube is starting. Okay, so அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா this is your node, single node cluster. Okay, இதோட single node cluster. Okay, fine, it's a single node cluster. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா using Minikube, அப்போ இந்த single node cluster யார் செட் பண்ணி கொடுக்குறோம்? Minikube software. Using Minikube software you can set up this Minikube software. Okay, you can get the setup of single node cluster. அப்போ இதுல என்ன இருக்கும்? இந்த செட்டப்ல Docker will be installed, Kubernetes will be installed. That means you'll be having both worker node and control plane in this single node cluster. அப்போ இந்த Minikube உங்களுக்கு எல்லாம் செட்டப் பண்ணி கொடுத்துரும். So we'll be getting like this. Okay, இதான் உங்களோட node. Okay, single node cluster. Okay, see, it's starting. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம சிஸ்டம். Okay, this is my laptop. Right, this is my laptop. என்னோட லேப்டாப்ல இருந்து okay, from my laptop if I want to interact with this single node cluster, என்னோட லேப்டாப்ல இருந்து இந்த single node clusterல நான் Kubernetes வந்து யூஸ் பண்ணணும். If I want to use the Kubernetes, or if I want to operate the Kubernetes. Okay, if I want to operate the Kubernetes, or if I want to use the Kubernetes from my laptop, I should use I need some commands, command line support, CLI software. எனக்கு ஒரு CLI software program. I need a CLI program or software. Okay, through அப்ப இந்த CLI program என்ன பண்ணும் அப்படின்னா this CLI program will give you a Kubernetes commands. இங்க நீங்க Kubernetes operate பண்றதுக்கு Kubernetes commands வந்து இந்த CLI program கொடுக்கும். Help of this CLI program. Okay, with this CLI Kubernetes commands you can interact with your Kubernetes. புரியுதா? ஸோ அப்போ இந்த single node clusterல இருக்க Kubernetes நீங்க ஆப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா okay, you can operate through a CLI commands. அப்போ அந்த CLI commands யார் சப்போர்ட் பண்ண போறா அப்படின்னா kubectl ஒரு CLI program. kubectl command line CTL. Okay, so இந்த kubectl CLI program நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த kubectl CLI program லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்றோம் அப்படின்னா through this kubectl CLI program, client program, இது வந்து client சொல்லுவாங்க, நம்மளோட லேப்டாப் வந்து client program சொல்லுவாங்க. Through this client program you can interact with your single node cluster server. Clear? So you can go and check kubectl. Okay, go and check kubectl, see command line tool. So அப்ப இது உங்களோட command line tool உங்களோட client means your laptop, your PC, etc. அதுல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி through that commands அப்ப இந்த CLI என்ன கொடுக்க போகுது? உங்களுக்கு Kubernetes commands கொடுக்கும். Through these commands you can interact with your single node cluster inside that your Kubernetes present. Clear? So I'll go to this command line. Okay, just what I'm going to do is I'm going to install this command line. So அப்ப இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா we have installation setup. We have installation setup. Okay, I just type kubectl install. See, install on Windows, kubectl on Windows. அப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா we have a command. See, can you see? This is a command to set up your kubectl. அப்போ இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி okay, நான் ஆல்ரெடி kubectl செட்டப் பண்ணிட்டேன். Just copy this, go to your file location.
ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எங்கே உங்களோட Kubernetes present ஆயிருக்கு. Your Kubernetes present inside your C program files, and inside this we'll be having Kubernetes Minikube. ஸோ இங்கே தான் உங்களோட Minikube software installed. இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், kubectl செட்டப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, let's what you do, just go cmd run as administrator. உங்களோட சிஎம்டியை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா ரன் பண்ணுங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் உங்க சிஎம்டி சர்ச் பண்ணீங்கன்னா சிஎம்டி ஓப்பன் ஆகும். சிஎம்டியை ரன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா ரன் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா ரன் பண்ணல, டேரக்டா சிஎம்டி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ இது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா ரன் ஆகல. இப்போ நான் இந்த கமெண்ட் என்டர் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆகாது. It's written error. So we have to enter this command as an administrator, cmd administrator. அப்போ சிஎம்டி சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா just right click run as administrator உங்களுக்கு இருக்கும். If it asks yes or no, just give yes. கொடுத்தீங்கன்னா see now it's run as a administrator. Okay, administrator run ஆகுது. Okay, இப்போ என்ன, what you do, go to this location, go to this path. Okay, just cd path. Okay, this path. This path. Yeah, the path. Okay, இந்த path அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. After cd paste, அப்போ இந்த path குள்ள போயிட்டு enter. Now what you do, now install your kubectl CLI through this command. That's all. See, now it's installing. See, done. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், you can work now your kubectl, help of this kubectl CLI, you can interact with your Kubernetes. Clear? புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? Got it? Understood? So நீங்க இப்போ நார்மலா என்ன பண்ணிக்கலாம், okay, still starting. Okay, so I will open my CMD. CMD open பண்ணி I'll just check whether my kubectl commands work ஆதா பார்க்கலாம். kubectl commands work ஆதா பார்க்கலாம். Okay, so நான் first commands என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா kubectl, okay, வரும் kubectl get nodes, okay, or get nodes. Okay, see, உங்களோட node is ready, your node is ready. அப்போ we have only one node, ஏன்னா single node cluster, so you have only one node. So get வந்து get வந்து என்ன பண்ணா, it will get the details. Okay, nodes ஓட எவ்வளவு nodes இருக்கு சொல்ற details you will be getting. Clear? Fine. Okay, so அப்போ gettingங்கிறது ஒரு keyword. Get is a keyword. So இந்த keyword என்ன பண்ணா, it will get the details. அப்போ எதோட details உங்களுக்கு வேணும், node details. So you get your node details. என்ன node, Minikube தான் உங்க node status ready. Super. இப்போ Minikube வந்து உங்களோட node வந்து is ready, so that you can start using Kubernetes. Correct? Single node cluster is ready. Okay, let's go on check other commands. Okay, let's work on the next command. Okay, so kubectl get pods. So pods நான் என்னன்னு சொல்லியிருப்பேன், right? Pods நான் என்னன்னு சொல்லியிருப்பேன். Okay, before that, just wait a minute. So already நான் pods run பண்ணிட்டு இருக்கேன் நினைக்கிறேன். Just wait a minute. I'll delete this. Let's go get pods. So no resource found in அப்பனா pods இல்ல. So pods என்ன, anyone, what is pods? Pods எதுவும் இல்ல, ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன். அப்ப உங்களோட ஓகே, உங்களோட நோட்ல ஓகே கண்டெய்னர் will be running, அவரோட கண்டெய்னர்ஸ். ஸோ அந்த கண்டெய்னர்ஸ் தான் நீங்க Kubernetesல pods சொல்லுவாங்க. கண்டெய்னர்ஸ்
Okay, Docker containers தான் Kubernetes what you will call, it's called as pod. Your container is called as pods. Container is equal to pods. Okay, okay, similar, not exactly pods. Okay, not exactly pods, but it's similar to pods. Okay, அப்போ உங்க container என்ன சொல்லுவாங்க, it's called as a pods. Okay, so அப்போ வந்து நான் pods ஏதாச்சும் இருக்கான்னு கேட்கறேன். That means any containers running கேட்கறேன். No container. See, இப்போதான் நம்ம நோடே கிரியேட் பண்ணோம், right? இப்போதான் சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டரே கிரியேட் பண்ணோம். அதுக்குள்ள எப்படி ஒரு container ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. Now we have to set up the pods. That means container. Clear? Okay. How do you use this? See, it's not in Cloud Shell. Now virtual box set up பண்ணிருக்கேன். Already last class சொல்லிருக்கேன். இது நான் cloudல work பண்ணல. I'm working in on premises. On premisesல நான் using Minikube I set up the Kubernetes. நான் Kubernetes வந்து single node cluster வந்து set up பண்ணிருக்கேன். Okay, so help of Minikube. Okay, so it's on premises. Okay, not cloud. Clear here? Fine. See, நீங்க cloudல பண்ற மாதிரி இருந்தா it differs. Okay, whether you're asking like AWS cloud or Azure, அது மாதிரி கேக்குறீங்களா, what cloud shell can I know? Okay, fine. So next command. Okay, so no, அது different. It is different. நீங்க AWS பண்ணும்போது it's different. I'll be teaching you in my, if you there in my DevOps training, I'll be teaching you how to set up in cloud. அப்போ வந்து I'll be teaching you how to set up Kubernetes in your cloud. Okay, fine. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா deployment. Okay, kubectl get deployment. So no deployment. இப்போ deployment என்ன அப்படி கேட்டீங்க அப்படின்னா, deployments is nothing but, okay, இந்த deploymentங்கிற keyword யூஸ் பண்ணி தான் உங்க pods create ஆகும். இந்த deploymentங்கிற keyword யூஸ் பண்ணி தான் உங்க pods create ஆகும். Okay, help of this is the deployment only. You will be creating your pods, that means container. Okay, அப்போ இந்த deployment keyword யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், containers create பண்ணிக்கலாம். அப்போ இந்த deploymentங்கிற இந்த technical word, இந்த technical keyword கீழே தான் உங்க pods எல்லாம் create ஆகும். Okay, fine. So let's go and create the pods. Create பண்ணலாம், pods எப்படி create பண்றது பார்க்கலாமா? Okay, so let's check how to create the pods. Okay, அப்போ நம்மளோட first pods create பண்ணுவோம். So kubectl, okay, create, okay, deployment, okay, deployment, pod name, உங்களோட pod ஓட name கொடுத்துக்கோங்க. So என்னோட container name, that means container name தான் pod name சொல்றேன். I give as my app. Okay, my app கொடுத்துக்கிறேன். Image, see, அப்போ நான் already சொல்லியிருக்கேன். அப்போ real timeல என்ன ஆகும், help of with your docker only your pod will be created. கரெக்டா? அப்போ வந்து container எப்படி create ஆகும், using docker image. Through the docker image only we'll be creating a container. அப்போனா இங்கேயும் என்ன நடக்கும், help of docker, what docker will do, it will take a docker image. From the docker image it will be creating the pod, that means container. So அப்போ நம்ம இங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணும், pod create பண்ணோம் அப்படின்னா we have to mention the image. Through that image your container will be created. That means technically Kubernetes word, it's pod. Okay, so அப்போ நான் என்ன யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, I'll go to docker app, because from docker app we can get the image. Okay, I go for HTTPD. So இப்போ இது ஒரு பேசிக் வெப் சர்வர். ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், இந்த இமேஜை வந்து நான் யூசிங் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் இமேஜ் ஐ கிரியேட் அ பாட். அப்போ வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்ல வந்து இந்த அப்பாச்சி சர்வரோட வெப்சைட் காமிக்கும். ஓகே, இந்த அப்பாச்சியோட வெப்சைட் காமிக்கும். ஸோ ஐ get this server. So I'll go to my CMD. I'll mention the image name. See, don't want to mug up easy தான். Help of deployment, you're going to create your pod. So on the pod would name your image. From that image your pod will be created. That's all. See, my pod is created. So இப்போ எப்படி பார்க்குறது இந்த pod created ஆகுது, kubectl, okay, kubectl get நான் சொன்னோம், through the get keyword, help of with get keyword, you can get the details of the deployment. Okay, see, my pod is created. ஒரு pod வந்து create ஆயிருக்கு. Can you see my app சொல்லிட்டு ஒரு pod create ஆயிடுச்சு. Available also one.
ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு மக்கப். ஓகே, இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் மக்கப் பண்ண தேவையில்ல. ஓகே, ஐ வில் பி ஹெல்பிங் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ நீட் டு மக்கப். சரி, அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கியூப் சிடிஎல்ங்கிறது, ஓகே, கியூப் சிடிஎல். ஸோ கியூப் சிடிங்கிறது ஒரு சிஎல்ஐ யூசர் சைட்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற ஒரு கமாண்ட். அப்போ எந்தெந்த யூசர்ஸ்லாம் கியூபர்நெட்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுமோ, as a user, நான் ஒரு யூசர், நான் கியூபர்நெட்ஸை இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஐ வில் பி யூசிங் kubectl கமாண்ட். அப்போ இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் யோர் கியூபர்நெட்ஸ். கரெக்டாக அப்போ இந்த kubectl எதுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட், we have lot of keyword. Okay, we have lot of keyword. Okay, keyword. ஓகே, அந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, லைக் ஷெல் நீங்க எடுத்துக்கலாம். லைக் ஷெல். ஓகே, லைக் ஷெல். ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ், ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த கீவேர்ட்ஸ் லைக் கெட்னு ஒரு கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு, கிரியேட்னு ஒரு கீவேர்ட் இருக்கு, டெலிட்னு ஒரு கீவேர்ட் இருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த கீவேர்ட்ஸோட இது ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணும். இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன். கெட்டுங்கிறது கெட் பண்ணும், டீட்டெயில்ஸ் கெட் பண்ணும். கிரியேட்டுங்கிறது கிரியேட் பண்ணும். டெலிட்டுங்கிறது டெலிட் பண்ணும். ஓகே, தென் we have resource type. இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும், it will get, create and delete. then we have resource type. அப்போ என்னென்ன ரிசோர்ஸ் டைப் இருக்கு சொல்றேன். ஓகே, ரிசோர்ஸ் டைப். ஸோ ரிசோர்ஸ் டைப்ங்கிறது நோடுங்கிறது ஒரு ரிசோர்ஸ் டைப். நோடுங்கிறது ஒரு ரிசோர்ஸ் டைப். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், வாட் வி டன், கெட் நோட் டீடைல்ஸ். ஸோ அப்போ நோடுங்கிறது ஒரு ரிசோர்ஸ் டைப். ஒரு ரிசோர்ஸ், இது எல்லாமே ரிசோர்ஸ். அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் இதுக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்கு. இந்த ரிசோர்ஸ்க்கு ஒரு வேலை இருக்கு, அந்த ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ரிசோர்ஸ் அந்த ஜாப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நோடுங்கிற அது என்ன ஜாப் பண்ணும், இட் பி மெயின்டைனிங் நோட். ஸோ இது ஒரு ரிசோர்ஸ் டைப். டிப்ளாய்மெண்ட் என்ன பண்ணும், இட் வில் பி கிரியேட்டிங் த பாட்ஸ். அதான் டிப்ளாய்மெண்ட்டோட ரிசோர்ஸ். டிப்ளாய்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு ரிசோர்ஸ், நோடுங்கிறது ஒரு ரிசோர்ஸ். அப்போ டிப்ளாய்மெண்ட் ரிசோர்ஸ் என்ன பண்ண போகுது, ஒரு பாட் கிரியேட் பண்ண போகுது. கிளியர், we have lot of resources. அப்போ பாடுங்கிறது ஒரு ரிசோர்ஸ், கிளியர், ஃபைன். ஸோ டோன்ட் வாண்ட் டு மக் அப். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஐ கிரியேட்டட் அ பாட். Okay, I created a pod. So let's check. Okay, kubectl. Okay, kubectl get deployment. So அந்த மாதிரி deployment வந்து நீங்க ஃபுல்லா தான் எழுதணும் தேவையில்ல. Okay, you can, there is a short form. We have a short form. Okay, and deployment எழுதுறதுக்கு I can write deploy. Then also get it later. See, so I get my one pod. Okay, இப்போ pod details கேளுங்க. kubectl get pod. Get pod. So we have one pod. See, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is your, okay, this is your deployment. அப்போ இது உங்க deployment. ஓகேவா? ஸோ அப்போ deploymentனா என்னன்னு கிளியரா சொல்றேன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த deployment இருக்குல்ல, இப்போ வந்து deploymentங்கிறது ஒரு குரூப் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு குரூப் deploymentங்கிறது ஒரு குரூப். ஓகே, அப்போ இந்த deploymentக்கு நேம் என்னாச்சும், மையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க எல்லாரும் எந்த குரூப் கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, எப்படி இந்த மீட்டிங் ஜாயின் பண்ணீங்க, நீங்க எல்லாரும் எப்படி இந்த மீட்டிங்ல வந்து ஜாயின் பண்ணீங்க? You are belongs to SRTech community group. You are belongs to SRTech community group. கரெக்டா? அப்ப நீங்க எல்லாருமே அந்த குரூப் கீழே மெயின்டைன் ஆவறீங்க. அப்ப நான் ஒரு மெசேஜ் சொல்றேன்னா அந்த குரூப்ல இருக்க எல்லாருக்கும் அந்த மெசேஜ் போகும். நான் ஒரு மெசேஜ் டெலீட் பண்ணேன்னா அந்த குரூப்ல இருக்க எல்லாருக்கும் அந்த மெசேஜ் டெலீட் ஆகும். அப்ப அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, டிப்ளாய்மெண்ட்ங்கிற ஒரு குரூப் இருக்கும். அந்த குரூப் கீழே தான் உங்களுக்கு பாட்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஓகே, அந்த குரூப் கீழே தான் உங்களுக்கு பாட்ஸ் கிரியேட் ஆகும். அந்த குரூப் கீழே தான் உங்களுக்கு பாட்ஸ் கிரியேட் ஆகும். எதுக்கு நான் சொல்றேன், ஏன் இப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன். why we have this. ஸோ இந்த டெப்ளாய்மெண்ட் குரூப் கீழே தான் உங்களுக்கு பாட்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி எத்தனை டிப்ளாய்மெண்ட் வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், மேக் மை ட்ரிப். ஓகே, மேக் மை ட்ரிப் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். மேக் மை ட்ரிப் அப்ளிகேஷனுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஐ கிரியேட்டட் அ மேக் மை ட்ரிப் அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப். அப்போ இந்த மேக் மை ட்ரிப் அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப் கீழே
ஒரு பாட் கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஒரு பாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய we can create lot of pods. அப்ப இந்த எல்லா பாட்ஸ்லயும் உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? இந்த டெப்ளாய்மெண்ட் குரூப்களுக்கு எல்லா பாட்ஸ்குள்ளேயும் என்ன இருக்கும்? இந்த அப்ளிகேஷன் தான் இருக்கும். இந்த அப்ளிகேஷன் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போ இந்த கண்டெய்னர் பாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டெக்னிக்கலா. அப்போ இந்த கண்டெய்னர் இந்த பாட்ஸ், இந்த கண்டெய்னர் பாட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே என்ன இருக்கும்? மேக் மை ட்ரிப் அப்ளிகேஷன் தான் இருக்கும். இதுவே நான் ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப் கிரியேட் பண்ண அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அதுல இருக்க பாட்ஸ்ல எல்லாருமே ஃப்ளிப்கார்ட் அப்ளிகேஷன் தான் இருக்கும். இப்போ நான் வந்து ஓகே எதுக்கு இப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். எதுக்கு அப்படின்னா இந்த எல்லாத்தையுமே நீங்க டெலீட் பண்ணணும். இந்த எல்லா பாட்ஸையும் நீங்க டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த டெப்ளாய்மெண்ட் குரூப்பை மட்டும் டெலிட் பண்ண போதும். எல்லா பாட்ஸும் கிரியேட். இப்போ குரூப்பை டெலிட் பண்ணா எல்லாருமே எக்ஸிட் ஆயிடுவீங்க. அதே மாதிரி தான் ஈஸிலி மேனேஜ் ஆகும். அப்போ இந்த டெப்ளாய்மெண்ட் குரூப் கீழே தான் இந்த பாட்ஸ் மெயின்டைன் ஆகும். ஓகே, ஐ வில் ஷோ யூ. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை ஆப்புங்கிறது என்னோட டெப்ளாய்மெண்ட் அது கீழே ஒரு பாட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. மை ஆப்புங்கிற ஒரு டெப்ளாய்மெண்ட்ல எனக்கு ஒரு பாட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த பாடுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக அவங்க நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஏதோ ஒரு நேம் ஜென்ரேட் பண்ணிருக்காங்க டிஃபால்ட்டாக. இந்த பாட் இஸ் ரன்னிங், ஒன் பாட் இஸ் ரன்னிங். கிளியர்? சரி, ஓகே. இப்போ இந்த பாடை நான் delete பண்றேன். ஸோ anyone can say me what Kubernetes solves, what problem Kubernetes solves. Anyone? What problem Kubernetes solves? எதுக்கு Kubernetes பார்க்கும்? டாக்கர்ல ஒரு கண்டெய்னர் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு டியூ டு சம் இன்சிடென்ட். ஒரு கண்டெய்னர் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா what will do? Will be manually starting. Am I right or wrong? Manually we have to monitor, and when it stops we want to start manually. Do you agree? Just drop S1 sir. கரெக்டா? இதுதான ப்ராப்ளம். பார்த்தோமா? அப்போ உங்களோட கண்டெய்னர் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஸோ கண்டெய்னர் ஸ்டாப், யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் இட் மேனுவலி அண்ட் யூ வாண்ட் டு மானிட்டர். ஸோ அப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ண போறேன்? இந்த பாடை delete பண்ண போறேன். நான் வந்து பை நோயிங்லி ஐ எம் கோயிங் டு delete. தெரிஞ்சே நான் delete பண்ண போறேன். பட் ரியல் டைம்ல தெரிஞ்சு delete ஆகாது. ஓகே, ரியல் டைம்ல டியூ டு சம் எனி இன்சிடென்ட் இட் வில் பி கோ டவுன்ஸ். இந்த பாட் வந்து டவுன் போகலாம், delete ஆகலாம். இப்போதைக்கு நான் delete பண்றேன். என்ன ஆகுது பாருங்க. kubectl delete. ஓகே, நான் சொன்ன delete. இதுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு. delete pod name. இப்போ எந்த பாட்னு சொல்லணும். delete பண்ணும்போது எனக்கு இந்த பாட், இந்த கண்டெய்னர் delete ஆகும். ஓகே, பாட்னு சொல்லலாம், இல்ல பாட்ஸ்னு கூட நீங்க சொல்லலாம். பாட் ஆர் பாட்ஸ் எது போட்டாலும் ஒர்க் ஆகும், இல்ல p1 போட்டாலும் ஒர்க் ஆகும். இப்போ நான் delete பண்றேன். delete பண்றேன். நீங்க பாருங்க. deleted. ஓகே, it is deleted. இப்போ கெட் பண்றேன். பாட் டீடைல்ஸ் கெட் பண்றேன். 1. எனக்கு deleted வந்துருச்சா? நான் 1 வருது பாருங்க. ஃபாஸ்டா பாருங்க. நான் திரும்பி delete பண்றேன். அப்போ வந்து பாருங்க, இதோட பாட் நேம் பாருங்க. இதோட பாட் நேம் பாருங்க. T46LW. இது KS996. அப்போ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கு பாருங்க Kubernetes. இங்க என்ன நடக்குது? நான் வந்து ஒரு பாடை delete பண்றேன். ஓகே, ஐ எம் deleting a pod. அப்போ Kubernetes வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே, இந்த பாட் வந்து delete ஆயிடுச்சு டியூ டு சம் இன்சிடென்ட். இந்த பாட் delete ஆயிடுச்சு. உடனே Kubernetes என்ன பண்ணுது? இட்ஸ் டூப்ளிகேட்டிங் திஸ் பாட். இந்த பாட் delete ஆன அடுத்த செகண்ட் என்ன பண்ணுது? நம்ம Kubernetes வந்து டாக்கர் இமேஜ் யூஸ் பண்ணி அடுத்த பாடை கிரியேட் பண்ணிடுச்சு. இதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணிடுச்சு. ஹெல்ப் ஆஃப் வித் டாக்கர் image. Okay, I'll show you. Okay, help with Docker image. Can you see image? Okay, அப்ப இந்த பாட் எது யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க? டாக்கர் இமேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. டிஸ்கிரைப்ங்கிற கமாண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன், பாட் பத்தியான டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். லைக் அந்த பாடோட நேம் என்ன, அந்த ப்ராட் வந்து எந்த நோட்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, இட்ஸ் ரன்னிங். நம்மள்ட்ட இருக்குது ஒரு நோடு தான். ஓகே, ஸோ அதோட ஐபி அட்ரஸ், வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் டீடைல்ஸ், நம்ம அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ் ஹெல்ப் ஆஃப் தட் இமேஜ். HTTP இமேஜ் அந்த பாட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இன்ட்ரெஸ்டிங், புரியுதா? அப்ப நான் இப்ப திரும்பி நான் delete பண்றேன்.
Okay, I want to delete this pod. Okay, it is not found because பழைய pod. I want to get the pod details. kubectl get pod po போட்டாலும் வரும். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன், delete பண்றேன். Okay, I'm going to delete this. ஸோ எனக்கு பாருங்க அடுத்த செகண்டே எனக்கு pod கிரியேட் ஆகும். See, another pod is created. See, இன்னும் ரெடி ஆகல. See, இன்னும் ரெடி ஆகல பாருங்க, ஜீரோல இருக்கு பாருங்க. இன்னும் ரெடி ஆகல. இன்னும் ரெடி ஆகல. நான் அகைன் ரெடி பண்றேன். See, get pod. Now it's ready. See, 111. So இது வந்து desired status சொல்லுவாங்க. இதை பத்தி நான் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். But see, got it. Done with practicals. We'll be doing a lot of practicals, but one of the practicals is done. புரியுதா? Everyone is clear? Why? How Kubernetes plays an important role in managing the containers, that means managing the pods. So this is the power of Kubernetes. அப்போ நான் என்னதான் டெலீட் பண்ணாலும், எவ்வளோ பாட்ஸ் நீங்க வேணா டெலீட் பண்ணுங்கள, எவ்வளோ பாட்ஸ் வேணா நீங்க டெலீட் பண்ணுங்க, Kubernetes it will be creating it. It will creating the pods again and again. So there will be zero downtime when it comes to pods. Hardware failure another problem, but when it comes to pod, there will be zero downtime. You can achieve zero downtime. Clear? Anyone is clear? Fine. Got it? Fine. If clear, just drop S on chat. Let's move. Okay. இப்போ இங்க எதுக்கு இந்த டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப் தெரியும்? அப்ப நான் என்னதான் பாட்ஸ் இதுல இருக்கு, நான் என்னதான் இதுல இருக்க பாட்ஸ் நான் டெலீட் பண்ணாலுமே எனக்கு பாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் Kubernetes. எப்படி கிரியேட் பண்ணும்? இந்த டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப், ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செக் பண்ணும். இந்த பாட்ஸ் டெலிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் கிரியேட்டிங் அனதர் பாட்ஸ், இட் வில் பி கிரியேட்டிங் அனதர் பாட்ஸ். அப்ப இந்த குரூப்பை யார் மெயின்டைன் பண்ணுவா? இந்த டிப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, இந்த டிப்ளாய்மெண்ட், இந்த பாட்ஸ் யார் மெயின்டைன் பண்ணுவா? இந்த மை ஆப்ங்கிற டிப்ளாய்மெண்ட். அப்போ அதை செக் பண்ணும். நம்மள்ட்ட ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட் ஒரு பாட் இருந்துச்சு, அந்த பாட் டெலிட் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் இட் வில் பி கிரியேட்டிங் அனதர் பாட். அதில் கேன் யூ சி திஸ் கால்ட் அஸ் டிசையர் ஸ்டேட். இந்த ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்று வந்து இங்கே 0 1 இருக்கா, இது வந்து டிசையர் ஸ்டேட். அப்படின்னா என்ன, ஒரு பாட் இருந்துச்சு, அந்த ஒரு பாட் வந்து காணும். ஓகே, ஸோ அப்போ இட் ஹேவ் டு அச்சீவ் திஸ் ஒன். இது வந்து கரண்ட் ஸ்டேட், இஸ் டிசையர் ஸ்டேட். டிசையர் என்ன, எதை நம்ம அச்சீவ் பண்ண போகிறது, இட்ஸ் கால்ட் டிசையர் ஸ்டேட். புரியுதா? அப்போ இது வந்து இப்படி தான் இருக்கணும். இங்கே ஒன்று தான், இங்கே ஒன்று தான் இருக்கணும். இங்கே 1 இருந்து 0 இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி கிரியேட்டிங் 1. தட் மீன்ஸ் இட் கிரியேட்டிங் பாட். புரியுதா உங்களுக்கு? இட் வில் பி கிரியேட்டிங் த பாட். அதான் ரெடி 1. காட் இட். கிளியர்? ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் பாடை டெலிட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் பாட்ஸ் டெலிட் பண்ணீங்கன்னா பாட் வில் பி கிரியேட்டட். அப்போ நீங்கள் மொத்த பாட்ஸையும் டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப்பை டெலிட் பண்ணாதான் இந்த பாட்ஸ்லாம் டெலிட் ஆகும். நீங்கள் உட்காந்து ஒரு பாடாக கிரியேட் பண்ணணும், வாட் இட் வில் டூ, ஓகே இட் வில் பி கிரியேட்டிங் நியூ பாட். அப்போ உங்களுக்கு பாடே வேணாம், எனக்கு இந்த அப்ளிகேஷனே வேணாம், மேக் மை ட்ரிக் அப்ளிகேஷனே டெப்ளாய் பண்ண வேணாம்னு வச்சிட்டிங்கன்னா மொத்த டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப்பே டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பாட், இது கீழே எல்லா பாட்ஸும் டெலிட் ஆயிடும். கிளியர்? ஃபைன், லெட்ஸ் டூ இட். ஓகே, kubectl delete deployment name என்ன, my app. நம்ம deployment group name என்ன, it's not called as deployment group. AWS deployment group சொல்லுவாங்க, அப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இங்க வந்து deployment தான் சொல்லுவாங்க, deployment. ஓகே, நான் குரூப்னு சொன்னா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் குரூப்ங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், பட் யூஸ் deployment. ஓகே, so I want to get my deploy details, deployment name, get deploy. So deployment error யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஷார்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம், my app. So அப்ப என்ன பண்ணிக்கிறேன், what I do, I will delete deploy my app. ஸோ அப்போ என்ன, அது கீழே எல்லா பார்ட்ஸும் டெலிட் ஆகணும். தட்ஸ் ஆல், delete. இப்போ பாருங்க, get deploy, no, get pod. Got it? புரியுதுச்சா? Pod deployment, and if you delete the pod, what happens? Everything is clear. Got it? See, Kubernetes is many will say Kubernetes is very difficult. யாருமே Kubernetes படிக்க மாட்டாங்க, it's very difficult சொல்லிட்டு. ஓகே, லாஸ்ட்டாக தான் Kubernetes படிப்பாங்க. But it's very easy. Concept நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா it's very easy to learn Kubernetes. Clear? Fine. Let's move to next one. Okay.
ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாட் இருக்கு. ஓகே, we have a pod. ஸோ இதுக்குள்ள நம்ம ஆப் இருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த பாடுக்கு வந்து நிறைய டிராஃபிக் வருது. ஓகே, இந்த பாடுக்கு வந்து நிறைய டிராஃபிக் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பாடுக்கு வந்து நிறைய டிராஃபிக் வருது. ஓகே ஓகே, ஃபர்தர் இந்த பாடுக்கு வந்து நிறைய டிராஃபிக் வருது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த பாடால ஒரு 100 கன்கரண்ட் யூசர்ஸ்னா அட் அ டைம் 100 கன்கரண்ட் யூசர் கேன் யூசர்ஸ் கேன் கம். இப்போ இந்த பாடல 100 யூசர்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். இப்போ 100 மேல 101 வருது, 101 யூசர் ஆக்சஸ் பண்றாங்கன்னா என்ன? What happens? What your Kubernetes will do, it will get another pod. Okay, 101 வந்து it will create another pod. அப்போ இது நீங்க அப்படியே ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல without help of Kubernetes, without help of containerization, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு சர்வர்ல நீங்க அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணிருக்கீங்க. அப்ப லோடு வந்து வருது. அதிகமாக லோடு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணி அதுல ஓஎஸை போட்டு அதுல ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி அதை வந்து லைவ் கொண்டு வந்து அதுக்குள்ள அது டவுனே ஆயிடும். பட் இங்க பாருங்க, ஒரு பாட் 100 யூசர்ஸ் கிட்ட அச்சீவ் பண்ண முடியும், 100 யூசர் கிட்ட ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம். அப்ப 100 யூசருக்கு மேல போகும்போது another pod will be created less than a second. பாத்தீங்களா? இப்போ ஒரு பாட் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு? லெஸ் தேன் அ செகண்ட் ஒரு பாட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த பாட்குள்ள ஆப்பும் இருக்கும். லெஸ் தேன் அ செகண்ட் a pod will be created. Interesting? Okay, less than a second your pod will be created. Okay, less than a second your pod will be created. ஸோ அப்போ இங்கேயும் டிராஃபிக் இதுவும் 100 யூசரால ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னா another pod will be created. ஸோ அப்போ வந்து pod it will be creating lot of replica. இதான் ரெப்ளிகான்னு சொல்லுவாங்க. ரெப்ளிகா. வாட் இஸ் ரெப்ளிகா? ரெப்ளிகா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த பாட் மாதிரி இன்னும் நிறைய பாட்ஸ் கிரியேட் ஆகிட்டு தட்ஸ் கால்ட் ரெப்ளிகா. அப்போ நம்மகிட்ட எத்தனை ரெப்ளிகா இருக்கு? 1 2 3. we have 3 replicas. we have 3 replicas. we have 3 replicas. So this is called as horizontal scaling. This is called as horizontal scaling. Horizontal scale ஆகிட்டே இருக்கும். scale out, sorry, horizontal scaling. Okay, horizontal scaling சொல்லுவாங்க இந்த கான்செப்டை. ஸ்கேல் அவுட் ஸ்கேலிங் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸ்கேல் அவுட்னா இன்க்ரீசிங், ஸ்கேல் இன் அப்படின்னா டிக்ரீசிங். ஸோ திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து திஸ் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ணது பாருங்களேன். அப்போ வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன் டவுன் டைம் நீங்கள் டோன்ட் வாண்ட் டு வரி அபவுட் இட். ஸோ ஒன்லி ஓப்பனே யூஸ் Kubernetes in their tech stack. ஓகே, அவங்க டெக் ஸ்டாக்ல ஏன் Kubernetes யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா this is a main purpose. அப்போ எவ்வளோ டிராஃபிக் வந்தாலும் நீங்க டோன்ட் வாண்ட் டு வரி, யுவர் Kubernetes will take care of it. ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ வந்து ஆஸ் அ ஐடி கம்பெனி, இஃப் யூ ஆர் அ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி, யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வரி அபவுட் ப்ரொடக்ஷன். இப்போ ஓப்பன் ஏயோட கோல் என்ன? தே ஹாவ் டு கிரியேட் a LLM மாடல். they have to refine their LLM model, retune. அது இன்னுமே பெட்டரா அவங்க LLM மாடல் கிரியேட் பண்ணணும். அதான் அவங்களோட கோல். அப்போ அவங்க போய் ப்ரொடக்ஷன்ல போயிட்டு இது எப்படி மேனேஜ் பண்றது, லைக் எப்படி வந்து இந்த டவுன் டைம் இல்லாம எப்படி நம்ம உட்காந்து ஹவ் வி ஒர்க் அதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுனால ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து டவுன் டைம் இல்லாம நம்ம இந்த சர்வர் மேனேஜ் பண்றது இது மாதிரி கண்டென்ட் மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு பதிலா they can go and use Kubernetes in their production. They can save their time in their production and the time can be spent in their tech. அவங்களோட கோர் என்ன? மாடல். ஓகே, அந்த இந்த மாடலை இன்னுமே எப்படி பெட்டரா கொண்டு வருது அப்படின்னு அதுல அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது rather than concentrating in their production downtime. Got it clear? கரெக்டா? ஏன்னா இதுவே ஒரு எட்டிக்கான ஒர்க். இப்போ நம்ம பார்க்கறது ரொம்ப எட்டிக்கான ஒர்க். பிகாஸ் யூ கான்ட் ஜட்ஜ். உங்களால ஜட்ஜ் பண்ண முடியுமா எவ்வளோ டிராஃபிக் வரும், ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ டிராஃபிக் வரும், மேபி அட் அ டைம் என்ன டிராஃபிக் வரும், எதுவுமே நீங்க ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. அப்போ முன்னாடியே நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? முன்னாடி நீங்க கெஸ் பண்ணி இவ்வளோ சர்வர்ஸ் வச்சிருப்போம், வந்த டிராஃபிக் வந்து நம்ம ரீடைரக்ட் பண்ணி விடுவோம், ஆர் வில் பி ஸ்பிட்டிங் த டிராஃபிக் அப்படின்னு எதுவுமே வி கான்ட் கெஸ். ஒரு நாளைக்கு டிராஃபிக் வரலாம், வராம போகலாம். கரெக்ட். அப்போ இங்க அப்படின்னா
traffic வருது அப்படின்னா it will increase scaling. Okay, sorry, scale out traffic. Okay, traffic வந்துகிட்டே இருக்கு 10 அப்படின்னா it what it do, it will scale out. ஒருவேளை இந்த பாட்ஸ்ல 90 10 தான் இருக்கு, ஓகே 10 இங்கேயும் வந்து ஒரு 50 தான் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரிசோர்ஸ்லாம் அது என்ன பண்ணிடும், ஸ்கேலிங் பண்ணிடும். ஸ்கேலிங்னா ரிமூவ் பண்ணிடும். Kubernetes இந்த பாட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடும். ஏன்னா இங்கே தான் டிராஃபிக் கம்மியாயிடுச்சு, அப்போ எதுக்கு இந்த பாட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடும். ஒரு இங்கே திரும்பி அதிகமாகிடுச்சுன்னா it will be increasing the pods and it will be decreasing the pods based on the load. Okay, based on the load. Okay, clear, got it? Okay, so by default பாத்தீங்க அப்படின்னா by default, okay, by default, okay, by default what happens, okay, by default உங்க deployment, okay, by default உங்க deployment ஒரு pod தான் create பண்ணுது. So let's create a pod, okay, help of deployment. So create, okay, create, make my trip into the make my trip, create for the deployment group, make my trip, deploy. Okay, sorry, I done a small mistake in my command. Let's fix it. Not deploy the first one, deploy. Take my, yeah, image. So I want to mention the image. In the image is பண்ணி the pod create out HTTPD. Yeah, so HTTPD image is பண்ணி எனக்கு இந்த deployment கீழே நிறைய pods create பண்ணலாம். But default deployment என்ன பண்ணும், it will be creating only one pod. Okay, okay, fine. Image, okay, hyphen image equal to HTTPD. See, created. Let's go and check. Okay, kubectl get deploy, it make, see, so அது கீழே எனக்கு ஒரே ஒரு pod தான் கிரியேட் இருக்கு. Can get the pod details. Okay, get pods கொடுங்க. See, I have only one pod. என்கிட்ட ஒரே ஒரு pod தான் இருக்கு. So by default என்ன ஆகுது, உங்க deploy it will create only one pod. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்களா, if you want to scale out, நீங்க scale out பண்ணனும், you can, there's a command. Okay, there's a command. Using that command you can scale. See the command name என்னன்னா, you can create the replicas, okay, of your pod. kubectl scale deployment இல்ல deploy எல்லாம் ஒண்ணும், deploy. Okay, this is for scale out, deploy, make my trip. என்ன பண்றீங்க, make my trip deploy கீழே நிறைய pods, எவ்வளவு pods வேணும். Okay, just mention replica. இப்போ என்கிட்ட ஒன்று தான் இருக்கு, I will create 3 replica. அப்ப deploy, okay, make my trip deploy கீழே நான் 3 replicas means 3 pods will be created. See, okay, some mistake. Okay, replicas spelling wrong. See, scaled, scale are scaled. Check பண்ணலாம் get pods. See, இது வந்து ஒன்று ரெடியா இருக்கு, இன்னும் ரெண்டு ரெடி ஆகல, இல்ல ரெடி. ஓகே, yeah, now it's ready. Okay, ரெண்டுமே ரெடியா இருக்கு. Yeah, ready, everything is running. See, everything is running. See, containers creating, புரியுதா, docker தான் container create பண்ணும். Okay, now running. So I scaled. அப்ப வந்து I got just scaled out my pods. 3 replica create பண்ணிட்டேன். இப்போ எனக்கு scale in பண்ணும், scale in remove பண்ணணும் அப்படின்னா simple, same command. Okay, same command, instead of 3 replica 2 replica. Okay, spelling mistake.
because S should be added. Okay. Done. See, get pods. Got it? Okay. Any doubts? See, now we have only 2 pods. Clear? இப்போ ரியல் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம மேனுவலா என்ன பண்ணும்? மேனுவலா ஸ்கேல் பண்ணும். ரைட்? மேனுவலா ஸ்கேல் பண்ணும். ரைட்? பட் ரியல் டைம்ல will not enter this command manually. Real time, okay? மேனுவலா இது பண்ண மாட்டோம். இப்போ மேனுவலா எப்படி ஸ்கேல் இன் பண்றது, ஸ்கேல் அவுட் பண்றது சொல்லி கொடுத்தேன். பட் இன் ரியல் டைம் Kubernetes will take care. இந்த ஸ்கேலிங் வந்து who will take care? Your Kubernetes will take care. நீங்க இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் போட்டு பண்ண தேவையில்ல. ப்ரோ இந்த பார்ட்ஸுக்கு தேவையான ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸ் வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ்ல இருந்து எடுத்துக்குமா? எஸ் யூஸ் சொல்றேன். Your from your single node cluster, from that single node cluster it will take. That means your virtual box. Okay? And அங்க தான உங்க single node cluster இருக்கு. From that it will take. Clear? Fine. Great. Okay? So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கேலிங், ஓகே, இந்த ஸ்கேலிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, ரியல் டைம்ல who will take care? Your Kubernetes will take care. Okay, real time your Kubernetes will take care. Got it? Okay, okay. Let's understand this diagram. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா the will be having a pod here. Okay, அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த describeன்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் describe. So உங்களோட podோட டீடைல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும். If you want your pod if you want to get your pod details, okay, if you want to get your pod details, see, we can get kubectl describe pods. ஸோ டிஸ்கிரைப் ப்ராட்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பாடோட டீட்டெயில்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து எந்த டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப் இட்ஸ் பிலாங்ஸ், சாரி, பாட் நேம், உங்களோட கண்டெய்னர் நேம், மினிக்யூப், தட் மீன்ஸ் நோட் மினிக்யூப். ஓகே, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைமில் இப்போ வந்து சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர். ஸோ அப்போ வந்து வி ஹேவ் சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர். அப்போ எல்லா பார்ட்ஸும் அந்த நோட்ல தான் கிரியேட் ஆகும். ரைட்? Because we are using single node cluster, so all the pods will be running in this only one node. இப்போ multi node cluster இருக்கு. Okay, if we have multi node cluster, what happens? நம்மள்ட்ட multi node cluster இருக்கு அப்படின்னா எந்தெந்த பாட் எந்தெந்த நோட்ல ரன் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியாது. ரைட்? எந்தெந்த பாட்ஸ் வேணா எந்த நோட்ஸ்ல வேணா கிரியேட் ஆகலாம். இப்போ சிங்கிள் நோட்னா இந்த நோட்ல தான் இருக்கணும் அர்த்தம். பட் in real time, if you going for multi node cluster, will be having lot of pods. அப்ப எங்க நம்மளோட pods run ஆக தெரியாது, எந்த நோட்ல நம்ம pods run ஆக தெரியாது. By using this describe command, அந்த podோட நேம் போட்டு, ஓகே, ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும், kubectl describe pods. ஓகே, describe pods, ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லா pods டீடைல்ஸ் வரும். ஓகே, இது எல்லா pod டீடைல்ஸ் வரும். ஓகே, எல்லா pods டீடைல்ஸ். ஓகே, இது வந்து எல்லா பாட் டீடைல்ஸ் கொடுக்குது. ஸோ அப்போ வந்து இந்த பாட் வந்து எந்த நோட்ல ரன் ஆகுது, இந்த நோட்ல ரன் ஆகுது. அப்போ இந்த பாட் இதுல ரன் ஆகும். ஓகே, இந்த பாட் இதுல ரன் ஆகும், இந்த பாடும் அதே இதில் ரன் ஆகும். பிகாஸ் இட்ஸ் சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர். ஓகே, அதுக்கு பிறகு நீங்க என்ன பண்ணலாம், kubectl எல்லா பாட் டீடைல்ஸ், எல்லா பாடும் டிஸ்கிரைப் பண்றதுனால kubectl கெட் பாட்ஸ் கொடுத்துட்டு இதுல எந்த பாடோட டீடைல்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வேணும், எனக்கு இந்த பாடோட டீடைல்ஸ் மட்டும் வேணும்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், டிஸ்கிரைப் பாட்ஸ், அந்த பாட் நேம் கொடுத்தீங்க, இந்த பாடோட மற்ற டீடைல்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும். சி, இதோட நேம், அப்போ எந்த நோட்ல ரன் மினிக்யூப். சி, எல்லாமே மினிக்யூப்ல ரன் ஆகும். பிகாஸ் we have only single node cluster. Got it? பட் ரியல் டைம்ல இந்த கமெண்ட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த ஐபி அட்ரஸ், ஓகே, கேன் யூ see this IP address? ஓகே, you can see this IP address. ஓகே, அப்போ இந்த ஐபி அட்ரஸ் எதோட ஐபி அட்ரஸ்னா நோடு, உங்க நோடோட ஐபி அட்ரஸ். இந்த ஐபி அட்ரஸ் இஸ் பிலாங்ஸ் டு யுவர் நோட் ஐபி அட்ரஸ். ஓகே, இந்த ஐபி அட்ரஸ் நீங்க போய் பார்க்கலாம். ஓகே, உங்களோட நோடோட ஐபி அட்ரஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா there is a command called, okay, minikube. உங்க நோடோட ஐபி அட்ரஸ், உங்களோட நோடோட ஐபி அட்ரஸ் பார்க்கறது கமெண்ட் என்ன, minikube IP அப்படின்னு கமெண்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா you will get your node IP address 192.168.101. ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி அதே தான். அப்போ இது உங்கள் நோட், இந்த விஎம்மோட ஐபி அட்ரஸ், இந்த விஎம்மோட ஐபி அட்ரஸ். அப்போ இந்த ஐபி அட்ரஸ் என்ன ஐபி அட்ரஸ் கேட்டிங்கன்னா உங்களோட பாடோட ஐபி அட்ரஸ்.
இது வந்து உங்களோட நோடோட ஐபி அட்ரஸ், இது உங்களோட பாட். அப்ப எல்லா பாடுக்கும் ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும். அப்ப இந்த பாடுக்கு ஒரு ஐபி இருக்கும். ஓகே ஓகே லெட்ஸ் இது இவ்வளோ நோடு வேணாம், நம்ம ஒரு நோடு தான் யூஸ் பண்றோம். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஒரு நோடு தான் யூஸ் பண்றோம். using only one node. இப்போ இந்த ஒரு நோட்ல there will be lot of pods. நம்ம நிறைய பாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிரி. அப்போ இந்த எல்லா பாட்ஸுக்கும் ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நான் 1 போட்டுக்கிறேன், 1 ஐபி அட்ரஸ் 1, ஐபி 2, ஓகே ஐபி 3, ஓகே ஐபி 3 அண்ட் ஐபி 4, ஓகே ஐபி 5, ஐபி 5. ஸோ அப்போ இந்த ஒரு நோட், ஓகே இந்த ஒரு நோட் இருக்குல்ல, இந்த ஒரு நோட்ல எவ்வளோ பார்ட்ஸ், நம்ம சிங்கிள் நோட் கிளஸ்டர் யூஸ் பண்றோம். அப்போ இந்த ஒரு நோட்ல we can create lot of pods. அப்போ இந்த எல்லா பாட்ஸுக்கும் ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடுக்கு இதான் ஐபி அட்ரஸ். ஓகே ஸோ அப்போ நான் முன்னாடி என்டர் பண்ண கமெண்ட் என்டர் பண்றேன், ஜஸ்ட் பேசிக்கா டிஸ்கிரைப் பாட்ஸ். அப்போ எனக்கு எல்லா பாட் டீட்டெயில்ஸ் வரும். அப்போ இந்த பாடோட ஐபி அட்ரஸ் இது கீழே வந்து இந்த பாடோட ஐபி அட்ரஸ் பாருங்க, ஐபி இது இந்த பாட், இந்த பாட் ஐபி அட்ரஸ் என்னது 17, இந்த பாட் ஐபி அட்ரஸ் என்ன 19. அப்போ எவ்ரி பாட் will have IP address. அப்போ ரியல் டைம்ல just think about it, just listen carefully. ஸோ இப்போ ரியல் டைம்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம் நான் சொல்றேன், ஓகே ஜஸ்ட் வாட்ச் கேர்ஃபுல்லி. இப்போ இன்டர்நெட்ல இருந்து இப்போ யூசர் இருக்காரு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்க வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் வெப்சைட் எடுத்துக்கலாம், ஆர் மேக் மை ட்ரிப் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மேக் மை ட்ரிப் அப்ளிகேஷன் நீங்க ஆக்சஸ் பண்றீங்க வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து ரியல் டைம்ல நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து மேக் மை ட்ரிப் அப்ளிகேஷன் வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த எல்லா பாடோட ஐபி அட்ரஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் நான். ஏன்னா நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் டே இந்த மேக் மை ட்ரிப்புக்குன்னு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும். அந்த ஐபி அட்ரஸ் போட்டால் இந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அப்போ இந்த எல்லா பார்ட்ஸ்லையுமே மேக் மை ட்ரிப் அப்ளிகேஷனும் இருக்குது. அப்போ இது எல்லாத்தோட ஐபி அட்ரஸ் நான் உங்கள்கிட்ட கொடுக்கணுமா? சரி அப்படி கொடுத்தனா போட்டு செக் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா, இந்த ஐபி அட்ரஸ் போட்டு ஓகே இந்த பாட் ஒர்க் ஆகல, அடுத்த பாட் ஓகே இது ஒர்க் ஆகுது, இந்த பாட் நோ. அதே மாதிரி இந்த பாட் வந்து ஸ்கேல் இன் ஆகலாம், ஸ்கேல் அவுட் ஆகலாம். சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி டெலிட்டட், சம்டைம் இட் வில் பி ஆடட். அப்போ வந்து ஐபி அட்ரஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பாட் டெலிட் ஆகி திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இட் வில் பி டைனமிக் ஐபி அட்ரஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த ஐபி அட்ரஸ் போய் கிளைண்ட் கிட்ட கொடுக்க முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்டர்மீடியட் ப்ரோக்ராம், ஒரு சர்வர் மாதிரி இருக்கும், ஒரு இன்டர்மீடியட் சர்வர். ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் இதுக்குள்ள ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும். ஓகே இந்த சர்வர் ப்ரோக்ராம், இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணும், ஓகே அப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காமனான ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும். இந்த ப்ரோக்ராம் ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த எல்லா பார்ட்ஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லா பார்ட்ஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் 200. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும், ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும். இந்த ஐபி அட்ரஸ் தான் யூசர்கிட்ட கொடுப்போம். இப்போ யூசர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஐபி அட்ரஸ் மூலயமா இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு வந்துடுவாங்க, இந்த சர்வருக்கு. இந்த சர்வர் என்ன பண்ணும், அந்த யூசரை வந்து எடுத்துட்டு போய் இந்த பாட்ல கொடுத்து அப்புறம் they'll get the output. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், the user will request, அப்போ ரெக்வஸ்ட் வந்து இங்கே வரும். அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணும், இட் வில் பி கிவிங் டு த பாட். அந்த பாட் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துகிட்டு வந்து மீன்ஸ் அந்த அப்ளிகேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணும். அப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிவர்ஸ் ப்ராக்ஸி சொல்லுவாங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் என்ன, ரிவர்ஸ் ப்ராக்ஸி. ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஹெல்ப் ஆஃப் வித் திஸ் ரிவர்ஸ் ப்ராக்ஸி ஒன்லி யுவர் பாட்ஸ் வில் பி பாட்ஸ்குள்ள அப்ளிகேஷனை உங்கள் யூசர் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க, பாட்ஸ்குள்ள அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சா? அப்போ இதோட ஐபி அட்ரஸ் தான் நம்ம கொடுப்போம், இதோட ஐபி அட்ரஸாக இருக்கும். அப்போ இதோட ஐபி அட்ரஸ் வந்து பப்ளிக் ஐபியாக இருக்கும். பிகாஸ் இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராக்ஸி இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இட் வில் பி ஆர் பப்ளிக் ஐபி. அப்போ இதுக்கு எல்லாமே வந்து பிரைவேட் ஐபி தான் இருக்கும், பிரைவேட் ஐபி தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ இது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல, என்னென்ன அட்வான்டேஜ்? ஃபர்ஸ்ட்
நீங்க எல்லா ஐபி அட்ரஸும் உங்க யூசர்ட்ட கொடுக்க தேவையில்ல. ஜஸ்ட் இந்த ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்தா போதும். ஃபர்ஸ்ட் இங்க வருவாங்க. இங்க இருந்து இங்க ரீடைரக்ட் ஆவாங்க உங்க பாட்ஸுக்கு. ஃபைன். இது ஒரு அட்வான்டேஜ். செகண்ட், இப்ப டைரக்டா உங்க கஸ்டமர் இதை ஆக்சஸ் பண்றாங்க, உங்க பாட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். டைரக்டா அப்ப வந்து இது பப்ளிக் ஐபியில் போட்டுருவாங்க. இது எல்லாமே பப்ளிக் ஐபியில் போட்டுருவாங்க. டைரக்டா ஆக்சஸ் பண்றாங்க வச்சுக்கோங்க. அப்ப ஹேக்கர் வந்து டைரக்டா உங்க பாட்ஸ்ல வந்து ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ண முடியுமா? டைரக்டா ஆக்சஸ் இருக்கனால ஹேக்கர்ஸ் வந்து ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ண முடியுமா? முடியாது. தே கேன் ட்ரை. ஹேக் பண்ண ட்ரை தான் பண்ணுவாங்க. மேபி பாட் வீக்கா இருந்தா ஹேக் பண்ணிடுவாங்க. பட் தே கேன் ட்ரை ஹேக்கிங். இஸ் இட் பாசிபிள்? பாட்ஸ் டைரக்டா கான்டாக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா தே கேன் ட்ரை ஹேக்கிங். கரெக்டா? அப்ப செக்யூரிட்டி பிளேஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அப்ப நீங்க இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் ப்ராக்ஸி யூஸ் பண்றதால, இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்றதுனால டைரக்டா யூசரால இந்த பாட ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப அவங்க ஆக்சஸ் பண்ற என்னது? இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராக்ஸி. இங்க இருந்தா இங்க ஆக்சஸ் பண்ண போறாங்க. அப்ப இங்க யார் இந்த பாட்ஸ் யார் ஆக்சஸ் பண்ண போறா? டைரக்டா உங்க யூசர் ஆக்சஸ் பண்ண போறல. இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு உங்க யூசர் டைரக்டா ஆக்சஸ் இருக்கும். இந்த ப்ரோக்ராம் தான் உங்களோட அப்ளிகேஷன் கோட் எடுத்து அவங்க அப்ளிகேஷன் எடுத்து வந்து கொடுக்க போகுது. இந்த ப்ராக்ஸி ப்ரோக்ராம். ஸோ அப்போ செக்யூரிட்டி வைஸ் வில் பி ஹேவிங் ஹை லெவல் செக்யூரிட்டி. தென் க்ளோ ஐபி அட்ரஸ் நீங்க வச்சு பாருங்களேன். இப்போ ஒருவேளை இந்த ப்ரோக்ராம் இல்லை, இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராக்ஸி இல்லைன்னா இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்தா தான் நீங்கள் இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் பண்ணி இந்த பாடை கனெக்ட் பண்ண முடியும். இதே பிரைவேட் ஐபி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் வேணும். 20,000 பாட்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஓப்பன் ஏலாம் பார்த்தீங்கன்னா 25,000 தேர் இஸ் மோர் பாட்ஸ். இந்த எல்லா பாட்ஸுக்கும் நம்மளால ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ண முடியுமா? பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ். அவ்வளோ ஐபி அட்ரஸ் இருக்கா பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ்? எனிவன்? அவ்வளோ ஐபி அட்ரஸ் நம்ம அசைன் பண்ணுமா? பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் இவ்வளோ பாட்ஸுக்கு ஒரு 40 பாட்ஸுக்கு இல்லை ஒரு 1000 பாட்ஸுக்கு போயிட்டு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ண முடியுமா? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். வை? இட்ஸ் நாட் பெஸ்ட் மெத்தட். அவ்வளோ ஐபி அட்ரஸ் தான் தர மாட்டாங்க. அவ்வளோ பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் தான் தர மாட்டாங்க. கரெக்ட். அப்போ நம்ம ஐபி அட்ரஸை சேவ் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் செக்யூரிட்டி வைஸும் இட்ஸ் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். தென் இந்த எல்லா பாட்ஸும் வந்து ஐசோலேட்டடா இருக்கும். ஐசோலேட்டட்னா உங்க யூசரால டைரக்டா இந்த பாட்ஸை இன்டராக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால இட் வில் பி மோர் செக்யூர்ட். அப்போ நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க இந்த மேக் மை ட்ரிப், நெட்ஃபிளிக்ஸ், மை பிரைம். ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் எல்லா அப்ளிகேஷனும் டைரக்டா நம்ம ஆக்சஸ் பண்றோம். நோ ப்ராக்ஸியை தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, டைரக்டா நம்ம பாட்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இந்த பாட்ஸுக்கு பேர் தான் என்ன சொன்னா லோட் பேலன்சர். ஸோ those who attended my AWS class, you will know that load balancer is called load balancer. ஓகே, லோட் பேலன்சர். அப்போ எப்படி ரெக்வஸ்ட் அனுப்போம் அப்படின்னா, ஒரு யூசர் ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வஸ்ட்டை இந்த பாடுக்கு அனுப்போம். இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த லோட் பேலன்ஸ் என்ன பண்ணும்? இந்த பாடுக்கு அனுப்போம். செகண்ட் ரெக்வஸ்ட்டை இந்த பாடுக்கு அனுப்போம். தேர்ட் ரெக்வஸ்ட்டை தேர்ட் பாடுக்கு அனுப்போம். ஃபோர்த் ரெக்வஸ்ட்டை ஃபோர்த் பாடுக்கு அனுப்போம். ஃபிஃப்த் ரெக்வஸ்ட்டை இந்த ப்ராடக்ட் அனுப்போம். அப்போ வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட்டை ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு என்ன அல்காரிதம் சொல்லுவாங்கன்னா ரவுண்ட் ராபின் அல்காரிதம். இட்ஸ் கால்ட் ரவுண்ட் ராபின் அல்காரிதம். அதுதான் இது ஃபாலோ பண்ணுது. Clear? So those who not watched my AWS class, go and watch the load balancer class. My team will share you. இன்னுமே கிளியரா உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். those who attend உங்களுக்கு கிளியரா பண்ணிச்சிருப்போம். அப்போ இது ஒரு லோட் பேலன்சர். ஓகே, இட் வில் ஸ்பிளிட் த லோட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ரவுண்ட் ராபின் அல்காரிதம். கிளியர்? புரியுதா? காட் இட்? புரியுதா? ஸோ அப்போ இந்த லோட் பேலன்சர் ரியல் டைம்ல யார் கிரியேட் பண்ண போறோம்னா your Kubernetes will take care. உங்க Kubernetes வந்து இந்த லோட் பேலன்சர் கிரியேட் பண்ணிடும். ஒன்ஸ் அது கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த லோட் பேலன்ஸ் கீழே இந்த பாட்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆயிடும். ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணதால இப்போ இன்னொரு பாட் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பாட் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த லோட் பேலன்ஸ்ல ரிஜிஸ்டர் ஆயிடும். இன்னொரு பாட் கிரியேட் ஆனா இது போய் ரிஜிஸ்டர் ஆயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா பாட்ஸ் கிரியேட் ஆன பாட்ஸ் எல்லாமே இந்த லோட் பேலன்ஸ்ல ரிஜிஸ்டர் ஆயிடும். உங்க லோட் பேலன்சர் will be take care by your Kubernetes. Clear? புரிஞ்சிச்சா? Clear? Everyone got clear? Clear idea? Anyone any doubts? So many companies use Kubernetes. It will take care everything. It will take care your OS, CPU, network, IP address, load balancer, security, storage. Everything will be taken care of by your Kubernetes. So அப்ப நம்ம பார்க்கலாம். Let's how to create load balancer பண்ணலாமா?
So there is a command called load balancer க்கு இங்க நேம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சர்வீஸ். லோட் பேலன்சருக்கு என்ன நேம் யூஸ் பண்றாங்க? சர்வீஸ் சொல்றாங்க லோட் பேலன்சரை. kubectl get service. Okay, kubectl get service. Okay, so அப்படி கொடுத்த அப்படின்னா see எனக்கு டிஃபால்ட்டா ஒரு லோட் பேலன்சர் இன்டர்னலா என்ன பண்றாங்க? Kubernetes யூஸ் பண்ணுது. இது வந்து இன்டர்னலா ஒரு லோட் பேலன்சர் Kubernetes பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுது. ஓகே, இதை பத்தி நம்ம அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். டீட்டெயிலாக நம்ம போறதுக்கு அட்வான்ஸ் கிளாஸ் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு நம்ம எப்படி ஒரு லோட் பேலன்சர் கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ லோட் பேலன்ஸ் இது வந்து இன்டர்னலா Kubernetes யூஸ் பண்ணுது. ஓகே, அது மாதிரி இந்த அட்வான்ஸ் நெட்வொர்க்கிங் see Kubernetes அட்வான்ஸ் நெட்வொர்க்கிங் கான்செப்ட் இருக்கு. இட் will be seen in advanced class of Kubernetes. ஓகே ஃபைன். இதுலேயே வந்து எப்படி வந்து கனெக்ட், பிகாஸ் இது எப்படி மெக்கானிசம் ஒர்க் ஆகுது, எப்படி இது ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுது, இந்த மாதிரி நெட்வொர்க்கிங்லாம் எப்படி செய்யுங்க இன் அட்வான்ஸ் கிளாஸ். யா எஸ் எஸ் நம்ம அங்கே லோட் பேலன்ஸர் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், பட் இங்கே அப்படி கிடையாது. ஓகே, ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வீஸ் சொல்லலாம், இல்லை இன்ஸ்டா சர்வீஸ் எஸ்விசின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லலாம். ரெண்டுமே லோட் பேலன்சர் தான். ரெண்டுமே லோட் பேலன்சர் தான். சர்வீஸ் சொல்லலாம், இல்லை ஷார்ட்டாக எஸ். Okay, kubectl expose deployment. Okay, make my what I done make my trip. So நான் என்ன பண்ண போறேன், நான் என்னோட லோட் பேலன்சருக்கு நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, என்ன இந்த டிப்ளாய்மெண்ட்டை நான் லோட் பேலன்சர் கூட கனெக்ட் பண்ண போறேன். ஸோ அப்போ நான் அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன். என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். -h கொடுக்குறேன். -hனா ஹெல்ப். ஸோ அப்போ எனக்கு எக்ஸ்போஸ் ஹெல்ப் வரும். ஓகே, we have 3 types of load balancing type. Can you see? Cluster IP, node port, load balancer. இந்த கிளஸ்டர் ஐபிங்கிறது உங்களுக்கு ஓகே. அப்போ இந்த லோட் பேலன்சருக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரைவேட் ஐபியும் அசைன் பண்ணலாம், பப்ளிக் ஐபியும் அசைன் பண்ணலாம். ப்ரைவேட் ஐபி இந்த லோட் பேலன்ஸருக்கு நீங்கள் அசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்டர்னலாக யார் உங்கள் நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்காங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். அவுட் சைடு நெட்ஒர்க் இந்த லோட் பேலன்ஸர் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அவங்க அப்ளிகேஷனுக்கு ஆக்சஸ் இருக்காது. பப்ளிக் ஐபி அசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா anyone can come and access your load balancer and they can access this through the load balancer. They can get this the application. Okay, so that is cluster IP. நீங்கள் private IP யூஸ் பண்ணீங்கன்னா cluster IP load balancer type. node portங்கிறது public IP நீங்கள் இந்த load balancer is a different purpose. So இது எல்லாமே I'll be explaining advanced class of Kubernetes because in the short foundation classல என்னால் இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். Because it takes time, because நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாக போயினா it takes more time. So இப்போதைக்கு நம்ம node port யூஸ் பண்ணுறோம் because we are going to get public IP for your load balancer. Okay, so what I do, okay, so I remove IPNet type. என்ன டைப் யூஸ் பண்ண போகிறோம், என்ன டைப் ஆஃப் லோட் பேலன்சர், node type, node port. ஓகே, அப்புறம் port 80 ஓப்பன் பண்ணுறோம். எதுக்கு port 80 ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் anyone? ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், இந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ள வெப்சைட்டை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐபி அட்ரஸ் மட்டும் இருந்தால் பண்ண முடியாது, ப்ரோட்டோகால். அப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் ஐபி அட்ரஸ் ப்ளஸ் ப்ரோட்டோகால்ஸ். அப்போ ஒரு வெப்சைட் நீங்கள் வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ண அப்படின்னா யூ வில் பி ஆக்சஸிங் தட் வெப்சைட் யூசிங் ப்ரோட்டோகால் கால் HTTP ப்ரோட்டோகால் வழியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க. இப்போ 80 போர்ட் நம்பர். அப்போ இந்த பாட்ல போர்ட் 80 ஓப்பன்ல இருந்தால், இந்த பாட்லாம் போர்ட் 80 ஓப்பன்ல இருந்தால் உங்களால் அந்த பாட்குள்ள வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன் இந்த டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப் கீழே. இந்த டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப் கீழே, நாட் டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப், டிப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, டெக்னிக்கலா இட்ஸ் கால்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் குரூப் வந்து அது AWS வரும். ஓகே, ஸோ சாரி ஃபார் திஸ் ராங் வேர்ட். ஓகே, டிப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, அப்போ இந்த டிப்ளாய்மெண்ட் கீழே இருக்க பாட்ஸ் எல்லாமே நான் என்ன பண்ண போறேன், நோட் போர்ட் பேலன்சர் கூட கனெக்ட் ஆகிடும். ஓகே, தென் போர்ட் 80னா
இந்த deployment கீழே இருக்க parts எல்லாமே port 80 open expose ஆகும் open ஆகும். Okay, that's all. Enter. Okay, enter. Okay, fine. See, done exposed. இப்போ இந்த command run பண்ணுங்க. Describe get svc. See, another load balancer we created. So the load balancer oda IP. So the load balancer oda IP address. Okay, fine. Now let's describe பண்ணி பார்ப்போம். இந்த load balancer வந்து describe பண்ணுவோம். More details. அந்த load balancer பத்தி நிறைய details கிடைக்கும். என்ன details? See, can you see cluster IP? Sorry. நான் வந்து இது மென்ஷன் பண்ணல. Describe make matrix அந்த load. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா make matrix node port type node port then IPC. This is my IP address. Okay, this is my IP address. அப்போ mini IP. Okay, so இது Minikube IP address. Now இந்த virtual machine இந்த node IP address. இது உங்களோட node இருக்கு பார்த்தீங்களா? Sorry, உங்களோட load balancer அதோட IP address. Load balancer IP address. Okay, fine. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, okay, now what I'm going to do, can you see 10.244.endpoints 10.244.0.17 19 இது என்னது? இதுக்கு கீழே இருக்க பார்ட்ஸ் see ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிடுச்சு, இதுக்கு கீழே இருக்க அந்த ரெண்டு பார்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு. லெட்ஸ் see port details get பண்ணலாம். Get port details, get ports, describe பண்ணலாம். We will get IP address. Can you see see ஒரு podோட IP வந்து 17, right? Another pod IP is 19. See 17. Okay, 19 இருக்கா? 17 19 வந்துச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், see நான் another pod create பண்றேன். I create another pod using replica command. I create another pod. Yeah, okay, 3 pods. Okay, I'm creating another pod. Yes, done. Okay, இப்போ describe pods பார்த்தோம்னா I'll be another pod. Yeah, 17 19 okay, இது அந்த pod pending இருக்கு. Create another pod. Okay, let's pod will create. இன்னும் pod create ஆகல. Get pods. இப்போ create ஆயிடுச்சு. Now describe. Okay, 17 19 20 போய் பார்க்கலாமா? இப்போ அந்த லோட் பேலன்சர் கீழே போய் அது ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கா பார்க்கலாமா? Describe. See, புரியுதா? ஸோ இது எவ்வளோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது பாருங்களேன். ஜஸ்ட் நான் எவ்வளோ பார்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லோட் பேலன்ஸோட காட்டுறேன். திஸ் இஸ் Kubernetes network. Okay, இது எல்லாமே அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல எப்படி இது நடக்குது இன்டர்னலா வில் பி டிஸ்கஸிங். Okay, fine. Let's what I do, I'll see வெப்சைட் ஒர்க் ஆகலாம். ஸோ அப்போ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் லிசன். ஓகே, இங்கே ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் என்னன்னா, ஓகே
இந்த ஐபி இருக்குல்ல, இந்த 2 ஐபி, இது எதோட ஐபி? லோட் பேலன்ஸரோட ஐபி சொன்னேன் கரெக்டா? இது இஸ் லோட் பேலன்ஸ் ஐபி. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இதோட ஐபி அட்ரஸ், ரைட்? ஓகே, ஸோ டிஸ்கிரைப் யா. இங்க என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த நோடு இருக்குல்ல, இந்த நோடுக்குள்ளதான் என்ன இருக்கு? இந்த நோடுக்குள்ளதான் உங்க பாட்ஸ் இருக்கு, உங்களோட லோட் பேலன்சர் இருக்கு. அப்போ உங்க பாட்ஸ் இருக்கு, உங்க லோட் பேலன்சர் இருக்கு. அதனால நீங்க இந்த ஐபி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஆகாது. ஏன்? இந்த ஐபி யூஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது. சரி, உங்களுக்கு சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, நான் என்ன சொன்னீங்க, what I thought, இந்த டயக்ராம் போயிடுச்சு. பட் நான் சொல்றேன், அங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு திஸ். ஓகே, ஸோ இதான் உங்க லோட் பேலன்சர். அப்போ இந்த லோட் பேலன்சர் ஒரு பப்ளிக் ஐபி இருக்கும். அந்த பப்ளிக் ஐபி தான் நம்ம கொடுப்போம் சொன்னோம் கரெக்ட்? அந்த பப்ளிக் ஐபி தான் நம்ம கொடுப்போம் சொன்னோம். ஓகே ஃபைன், அந்த பப்ளிக் ஐபி தான் நம்ம கொடுப்போம் சொன்னோம், ரைட்? ஓகே, இந்த பப்ளிக் ஐபி தான் கொடுப்போம் சொன்னோம். பட் இங்க என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஓகே ஐ ஷோ யூ. ஓகே, ஓகே, இது உங்களோட விண்டோஸ் மிஷின். ஓகே, இப்போ இது உங்களோட வர்ச்சுவல் பாக்ஸ். இந்த வர்ச்சுவல் பாக்ஸ், இந்த மிஷினுக்குள், இந்த வர்ச்சுவல் பாக்ஸ், ஓகே, இதுக்குள்ள ஒரு நோட் இருக்கு. இந்த நோடுக்குள்ளதான் என்ன இருக்கு? இந்த நோடுக்குள்ளதான் உங்க லோட் பேலன்சர் எல்லாமே இருக்கு கரெக்டா? அப்ப என்னால இங்க இருந்து இதுக்குள்ள ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இதுக்குள்ள லோட் பேலன்சர் ஐபி அட்ரஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஏன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா, இது தனி நெட்ஒர்க்ல இருக்கும், இது தனி நெட்ஒர்க்ல இருக்கும். விண்டோஸ் தனி நெட்ஒர்க், இது உள்ள மிஷின் தனி நெட்ஒர்க். அப்போ இந்த மிஷினுக்குள்ள போயிட்டு எனக்கு ப்ரௌசர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஐபி அட்ரஸ் போட்டு என்னால் பார்க்க முடியும். ஓகேவா? அந்த மிஷினுக்குள்ள போயிட்டு எனக்கு ப்ரௌசர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ போய் என்ன பண்ண முடியும், என்னால் பார்க்க முடியும். பட் இங்கே பார்க்க முடியாது. இந்த விண்டோஸ்ல இருந்து இந்த மிஷினுக்குள்ள லோட் பேலன்ஸ் ஐபி அட்ரஸ் போட்டு பார்க்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்க என்ன பண்ணணும், நோடட் ஐபி அட்ரஸ். அதனால என்ன பண்ணிருப்பாங்க, நோடட் ஐபி அட்ரஸ், இந்த மிஷினோட ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா அதோட ஓகே, இது இந்த ஐபி அட்ரஸ், இது நோடோட ஐபி அட்ரஸ். ஸோ இந்த நோடோட ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த போர்ட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓகே, அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த லோட் பேலன்ஸோட ஐபி பண்ண முடியாது. பட் ரியல் டைம்ல இப்படிதான் இருக்கும், நான் சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இங்க வந்து நம்ம ஆன் ப்ரெமிஸ்ல வர்ச்சுவல் பாக்ஸ்குள்ள செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்போ அது தனி நெட்ஒர்க்ல இருக்கும், நம்மளோட விண்டோஸ்க்கு தனி நெட்ஒர்க். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகேவா? ஏன் பாசிபிள்னா, லிசன். ஓகே, அப்போ இந்த பாட்ஸ்லாம் யார் ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணியிருப்பா இந்த பாட்ஸுக்கு? கியூபர்னெட்ஸ். கியூபர்னெட்ஸ் தான் அசைன் பண்ணியிருக்கோம். Kubernetes networking. இந்த லோட் பேலன்சர் யார் ஐபி அட்ரஸ் பண்ணிருப்பா? Kubernetes networking. இது எல்லாமே கொடுத்தது Kubernetes. அப்போ Kubernetesல ஒரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஐபி அட்ரஸ் தான் இது எல்லாத்துக்குமே அசைன் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இந்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல, இந்த சிஸ்டம்குள்ள தனி ஒரு நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆகிட்டு எல்லாமே. அப்போ இந்த விண்டோஸ்ங்கிறது தனி நெட்வொர்க். அப்போ அந்த நெட்வொர்க் இந்த நெட்வொர்க் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ எதாவது என்ன பண்றோம், நோடு வந்து இந்த நோடு வந்து நம்ம நெட்வொர்க்ல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ நோடு ஐபி அட்ரஸ் வழியா நம்ம இந்த லோட் பேலன்ஸரை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, நோட் ஐபி அட்ரஸ் வழியா லோட் பேலன்சர் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஆக்சஸ். இப்போ நீங்க கேட்பீங்க, இங்கேயே 80 போடாம இந்த போட்டிருக்கீங்க, இந்த போர்ட் நம்பர் போட்டிருக்கீங்க கேட்டீங்கன்னா, ஏன் நான் இந்த போர்ட் நம்பர் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, ஐ ஷோ யூ. ஓகே, இந்த 80ங்கிறது போர்ட்ஸ்குள்ள ப்ரோக்ராம் வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கான போர்ட் நம்பர். உங்க லோட் பேலன்ஸருக்குன்னு ஒரு போர்ட் இருக்கும். உங்க லோட் பேலன்ஸுக்கு ஒரு போர்ட் ஓப்பன் ஆயிருக்கும். அவங்களே ரேண்டமா ஒரு போர்ட் ஓப்பன் பண்ணிருப்பாங்க, அந்த போர்ட்.
ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லோட் பேலன்ஸ் ஓகே. இந்த போர்ட் 80ங்கிறது உங்கள் போர்ட்ஸோட போர்ட் நம்பர் ஓப்பன் பண்ணிடும். உங்கள் போர்ட்ஸோட போர்ட் நம்பர் அதுக்குள்ள இருக்க ஆப்பை ஆக்சஸ் பண்ணுறக்க இதில் எல்லா 80 ஓப்பன் பண்ணிடும். இதுக்கும் போர்ட் வேணும்ல, இதில் வந்து ரேண்டமாக ஒரு போர்ட் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க. அந்த போர்ட் வழியாக நம்ம வந்து இந்த போர்ட்ஸ்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணிப்போம். கிளியர்? ஸோ அப்போ வந்து இந்த லோட் பேலன்ஸ் இன்னொரு போர்ட், இந்த லோட் பேலன்ஸோட போர்ட் நம்பர் வச்சு தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், வாட் ஐ டூ சி ரியல் டைமில் பாருங்கள் வாட் ஹேப்பன்ஸ். நான் டெலீட் பண்ணுறேன், போர்ட்ஸை டெலீட் பண்ணுறேன். கெட் த போர்ட்ஸ், I'll delete the pods. kubectl delete pods. இது எல்லா podsையும் நான் delete பண்றேன். எல்லா podsையும் நான் delete பண்றேன். எல்லாமே delete பண்ணிட்டேன். இங்க போய் பாருங்க, ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. லோட் ஆகுதா? லோட் ஆகுதா? லோட் ஆகுதா? பாருங்க. Get pods. pods ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃபைன், தட்ஸ் ஆல். வந்துருச்சா? லெஸ் தேன் செகண்ட். எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பாங்க. இதுவே இன்னுமே ஸ்பீடாக இருக்கும், இதை விட ஸ்பீடாக இருக்கும். பட் நான் வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷினில் என்னோட வர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு ஒரு 1 CPU ரொம்ப கம்மி கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்கேன். அதனால தான் இதுவே இவ்வளோ டிலே ஆகுது. பட் ரியல் டைமில் இப்படின்னுக்குள்ள லெஸ் தேன் செகண்ட் தான் இது. ஓகே, இப்படின்னுக்குள்ள உங்களுக்கு நடந்துடும். ஓகே, இப்படின்னுக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து அப் ஆயிடும். டன். புரியுதா? அப்போ நான் பாட்ஸ் டேட் பண்ணாலுமே எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், Kubernetes will create the pods. பட் இதில் வந்து நான் ரொம்ப கம்மி CPU கம்மினாலே கொஞ்சம் டிலே ஆகுது. பட் ரியல் டைமில் லெஸ் தேன் செகண்ட் இட் will happen. Clear? Any doubts? So today your Kubernetes foundation class ends. Thank you for your participation, and you can give your feedback and your doubts. If you have any doubts, you can ask. That's all from my side. Any doubts? So if you want to delete, நீங்க மொத்தமா delete பண்ணனும். எப்படி மொத்த பார்ட்ஸ் delete பண்ண தெரியல உங்களுக்கு? Cube ctl, okay, delete, deploy, okay, delete. இப்போ நீங்க Minikube delete பண்ணிடலாம். Minikube delete, remove. I want to check the command. Minikube command. Minikube நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாப் போட்டு ஸ்டாப். That's all from me. அப்போ எதுவும் இல்லை, நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி பார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். பார்ட்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் யூசிங் டிப்ளாய்மெண்ட். ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி அது கீழே ஒரு பார்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஓகே, கீழே பார்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகும். தென் நீங்கள் இந்த பார்ட்ஸ்குள்ள இருக்க கண்டென்ட் வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ணோம், இல்லை உங்களோட ஆப் ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ லோட் பேலன்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஒரு லோட் பேலன்ஸை கிரியேட் பண்ணோம், லோட் பேலன்ஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம், ப்ளஸ் போர்ட்டியும் அந்த அப்ளிகேஷன் எதில் ரெண்டுக்கும் அந்த போர்ட்டியை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும். எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக நோடோட ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். கிளியர்? காட் இட்? எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் மை சைட். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரியல் டைமில் நோடோட ஐபி போட்டால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா? ரியல் டைமில் நோட் ஐபி யூஸ் பண்ணுறாங்க, லோட் பேலன்ஸ் தான் போடுவாங்க. லோட் பேலன்ஸ் சார். ஓகே ஃபைன். இங்கே நான் சொன்னேன்ல ஆன் ப்ரிமிசஸ் பண்ணனால டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க், அதனால அப்படி பண்ணிடுறேன். Okay, thank you, friends.